فی الحال ہمارے ساتھ جموں کشمیر کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اور PDP صدر محبوبہ مفتی صاحبہ جوائن کر چکی ہے فون لائن پہ. بہت شکریہ محبوبہ صاحبہ جوائن کرنے کے لیے پروگرام اب تک میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آج ایک اور فہرست جاری کی گئی سرکار کی طرف سے, جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, اور اس فہرست میں آپ کے دفتر کا نام بھی سامنے آیا ہے, جو آج نئی فہرست یعنی تیسری فہرست سامنے آئی. سب سے پہلا آپ کا اس پر ریاکشن کیا, کچھ رد عمل آپ کا اور آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ بالکل غلط ہے. جو اس وقت مرکزی سرکار ہے وہ کافی فرسٹریٹ ہوتی ہے اس دن سے جس دن سے ہم تمام جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد وہ کبھی کوئی بہانہ کر کے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں ریکارڈ میں یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو PDP آفس جموں ہے اور سری نگر ہے وہ سرکاری بلڈنگ میں ہے. جموں کا آفس ہمارا گاندھی نگر میں ہے جو پچھلے 10-15 سال سے ہمارے پاس ہے, وہ جس کا ہم باضابطہ کرایہ دیتے ہیں. کہیں سنجوا میں کہیں ہمارا کوئی دفتر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی دفتر کھولتا ہو پر وہ PDP کا آفس نہیں ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آج کل یہ بہت فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ PAGD کو جتنا ہو سکے بدنام کیا جائے, کیونکہ یہ بیک ڈور انٹری سے یہ لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کو لانا چاہتے تھے یہاں DDC الیکشن میں. چونکہ ان کا جو پلان ہے ناکام ہو رہا ہے, کیونکہ جو ہم سب مل جل کے پارٹیز الیکشن لڑ رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جموں کشمیر کا تشخص, جموں کشمیر کی شناخت کوئی بات بچا سکتی ہے تو وہ جموں کشمیر کی یہی جماعتیں ہیں جو آج اکٹھا ہو گئی ہیں. اسی کڑی کے دوسری سلسلہ آج وحید پرا کو بھی انہوں نے بند کر دیا, وہ بھی الیکشن کا جس دن فارم بھرا دوسرے دن کو اریسٹ کیا. تو یہ سارا الیکشن کے ارد گرد گھوم رہا ہے, کیونکہ پچھلے 2 سال سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں, ڈول بجا رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو پالیٹیشین ہیں وہ کرپٹ ہیں, اور شاید پچھلے 2 سال میں کوئی ایسی فائل, کوئی ایسا دفتر انہوں نے نہیں چھاننے سے بغیر چھوڑا ہوگا جس میں انہوں نے کوشش کی کہ محبوبہ مفتی یا PDP کے نام پہ کچھ ان کو ملے. مگر جب کچھ نہیں ملتا ہے تو اسی طرح کی آلتو فالتو باتیں کرتے ہیں. یہ آفس ہمارا نہیں, ہمارا آفس جموں میں ہے, گاندھی نگر میں ہے اور سرکاری ہے جہاں ہم کرایہ دیتے ہیں. بالکل محبوبہ صاحبہ, جو آپ نے اپنے آفس کی بات کی ہے تو جو میں سرکاری لسٹ بھی دیکھ پا رہا ہوں جو ہمارے پاس بھی اس وقت ہے آفیشیل ویب سائٹ پر جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن کی صوبائی انتظامیہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے, اس میں بھی سنجوا کا ذکر کیا گیا ہے. کیا سنجوا میں کبھی کوشش ہوئی یا کوئی آفس کسی پارٹی ورکر کی طرف سے, کیونکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ کا جو آفیشیل کام کاج ہے وہ گاندھی نگر سے ہوا کرتا تھا؟ بالکل گاندھی نگر سے ہوتا ہے. اب مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں کوئی پارٹی ورکر اپنے گھر پہ جھنڈا چڑھا کے پرائیویٹ آفس چلاتا, اس میں کیا کروں؟ وہ تو اس کے گھر میں آفس بنایا ہوگا کسی نے, اس کی تو میں ذمہ وار نہیں ہوں. کہنا چاہیں گے چونکہ اب جب یہ لسٹ بھی سامنے آئی ہے, آپ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ سنجوا کے اندر ہمارا کوئی اس طرح کا پارٹی دفتر نہیں ہے, نیکسٹ کیا ہوگا؟ کیا آپ کوئی قانونی پہل اس میں کریں گے, عدالت کا رخ کریں گے؟ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ جو گودی گینگ ہے, جو میڈیا جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں, ہم اس کو گودی گینگ کہتے ہیں, کہ وہ کسی بات کی تفتیش کیے بغیر ہی وہ نیوز چلانا شروع کرتے ہیں. جیسے ابھی ٹائمز ناؤ پہ چل رہی ہے کہ PDP آفس, ساری دنیا جانتی ہے کہ PDP آفس گاندھی نگر میں, جموں میں اور کشمیر میں یہاں کشمیر ایمپوریم کے پاس ہے, گورنمنٹ بلڈنگز ہیں. تو اب یہ لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ہمارے خلاف تو کچھ ہے نہیں. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں اگر ان کے میرے خلاف کچھ ہے تو پروو کر کے ثابت کر دیں اور مجھے جیل میں ڈال دیں. وہ تو یہ کر نہیں پا رہے ہیں, اسی لیے وحید پرا کو بھی پکڑ کے لے گئے. اس کا بھی دباؤ یہ نہیں چاہتے ہیں, جب سے انہوں نے 5 اگست کو 2019 کو 370 کو انلیگلی ختم کیا, اس کے بعد یہ چاہتے ہیں جموں کشمیر میں کوئی 370 کا نام نہ لے, جموں کشمیر میں 370 کی بات نہ ہو. ایسا تو ہونے والا نہیں ہے. ہم نہ صرف 370 کی بات کریں گے بلکہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بھی ہم بات کریں گے, اور بار بار یہ کرتے رہیں گے. اور بار بار جو ان کا پلان آف ایکشن ہے, جو ان کا گجرات ماڈل ہے, وہ جموں کشمیر میں یہ لوگ لاگو کرنا چاہتے ہیں. یہ یہاں کسی کو بات کرنا نہیں دینا چاہتے ہیں, یہ یہاں الیکشنوں میں دامنیاں کرنا چاہتے ہیں. سب DDC الیکشن کے بارے میں ہے, جس میں یہ چور دروازے سے اپنے جو منظور نظر لوگ ہیں, چاہے وہ BJP سے ہیں یا BJP کی جو دوسری جماعتیں ہیں, جو ان کی ہم خیال جماعتیں ہیں, ان کو لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جموں کشمیر کے لوگ ہونے نہیں دیں گے. لیکن آپ کی طرف سے جو الزام سرکار پر عائد کیا جا رہا ہے یا انتظامیہ کو لے کر آپ جو بھی کہہ رہی ہیں,
हम क्या माने, किस तरीके से आप आने वाले वक्त में इन तमाम स्ट्रेटजीज को फेस करेंगी जो सरकार की तरफ से या इंतजामिया जो भी, अब एक और लिस्ट जारी की गई, आपका नाम सामने आया, पहले फारूक साहब का, कैसे जवाब दिया जाएगा तमाम चीजों? कहाँ से सामने आ गया, मेरा नाम कहाँ से सामने? मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी कहिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको जम्मू ऑफिस की फोटो भेज सकती हूँ जहाँ से हम काम चलाते हैं। अब अगर किसी वर्कर ने कहीं कुठुआ में, कहीं डोडा में अपने घर में दफ्तर रखा होगा तो वो पीडीपी ऑफिस तो नहीं बनता है ना उससे। लेकिन ये तो मुझे, क्योंकि मेरे खिलाफ तो कुछ भी नहीं है इनके पास जी, पिछले 2 साल से तो लगे हुए हैं कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कुछ मिले, नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अब ये बात उड़ा रहे हैं कि कोई दफ्तर हमने, अगर वो सही बात है तो डाल देना मुझे जेल में। जी अच्छा, एक आखिरी 1 साल मुझे जेल में रखा बिना किसी वजह के, आप फिर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है? एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बीडीसीज इंतखाबात हुए, उससे पहले पंचों और सरपंचों के इंतखाबात, तब भी आपको हद पे तनकीद बनाते हुए ये कहा गया सरकार की तरफ से कि ये इंतखाबात से दूर रहे, कोशिश की गई तमाम वो नुमाइंदे जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके हुकूक छीनने की। अब डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, ये तमाम पार्टियां आगे आई हैं, बौखलाहट का शिकार है, लेकिन इसके भी नेगेटिव जो असरात है, मनफी असरात नजर आएंगे। यानी जो गुस्सा इन पार्टियों के खिलाफ रहा है, इलाकाई जमातों के खिलाफ, ये सरकार का मानना है, वो वर्जन मैं बता रहा हूं जो लगातार बयानात रिपीट किए जा रहे हैं। अब इत्तेहाद भी बना है, क्या इस तरह कोई उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि इससे पहले भी अब आपने दोबारा ये कहा है कि बीजेपी को दूर रखने के लिए ये इत्तेहाद बना है। 2014 में भी ये नारा दिया गया था, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ हुकूमत बनी थी, सवाल उस पर भी उठाए जा रहे हैं। इस बार अवाम का एतमाद बहाल करने में, उसको बरकरार रखने में आप कामयाब हो पाएंगे? पहली बात तो ये है कि जब हमने 2015 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था तो हमने इस मुल्क के तमाम मुसलमानों के लिए, जम्मू के हिंदुओं के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था, ये सोच के कि मोदी साहब को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, काम तो उन्हीं के साथ करना है, इस मुल्क में मुसलमानों को उसके साथ ही रहना है, तो क्यों ना कोई ऐसा अलायंस करें जिससे उसको एंगेज कर सके और इस मुल्क को, इस हिंदुस्तान को मुसलमानों के लिए एक सेफ जगह बनाई जा सके। जी। और अगर मुफ्ती साहब को खाली वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे, बल्कि मुफ्ती साहब का ये ख्याल था कि ये वाजपेयी जी की पॉलिसी को आगे चलाएंगे। खैर वो बात तो नहीं है। आज अगर हम लोग, जो हम रीजनल पार्टीज हैं, अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो हमारे मिलने के बाद मरकजी सरकार इतनी बौखलाई क्यों है? उसकी बौखलाहट का क्यों शिकार हो गई वो, जब से हमने ये फैसला किया कि हम डीडीसी इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ते तो बोलते ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की प्रॉक्सीज हैं। अब हम लड़ रहे हैं तो इतना बौखलाहट का शिकार हो गए हैं कि हमारे वहीद परा को भी पकड़ के ले गए क्योंकि उसने भी फॉर्म भरा डीडीसी का। हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको कैंपेन करने नहीं देते हैं, उनको बंद रखा हुआ है, उनको घर से निकलने नहीं देते हैं। तो ये तो लोग फैसला करेंगे ना कि क्या लोग हमारे खिलाफ हैं या हमारे हक में हैं। वो फैसला तो लोगों को करना है, वो तो बीजेपी को दिल्ली में बैठ के नहीं करना, या उनके जो यहाँ हम ख्याल साथी हैं उनको तो नहीं करना है। एक आखिरी चीज, तमाम लोगों से गुलिस्तान न्यूज पर बराह रास्त इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम भी आपको सुन रही है, कोई खास पैगाम अपनी तरफ से, अपनी बात महबूबा मुफ्ती साहिबा, इसके अलावा आप? नहीं, मेरी यही आवाम से गुजारिश है कि इस वक्त जो है दिल्ली की जो सरकार है और उसके साथ जो यहाँ उनकी हम ख्याल पार्टी मिली हुई है, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से वो चाहते हैं कि हम तमाम जमातें जो है डीडीसी इलेक्शन से बाहर रहें। अब चूंकि हम मिल गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे और वो बड़ी भारी अक्सरियत में पीएचईडी के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके हक में वोट डाल के इस वक्त जो दिल्ली की सरकार है और उनके यहाँ जो उनकी प्रॉक्सीज हैं उनको जवाब देंगे, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारे लोग इस वक्त मुसीबत का शिकार हैं, जिनके पास कोई दरवाजा नहीं है जिसको वो खटखटाए मुसीबत के वक्त, उनको कम से कम अपने लोग मिले जो उनकी बात समझ सके और सुन सके, जो यहाँ दिल्ली का एजेंडा ना चलाएं। बहुत शुक्रिया महबूबा मुफ्ती साहिबा। महबूबा मुफ्ती हमारे साथ थी, जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला रही और पीडीपी की इस वक्त भी सदर हैं। उनकी तरफ से उन तमाम चीज़ों पर जवाब सफाई पेश की कि रोशनी एक्ट के तहत जो पीडीपी दफ्तर का आज क्योंकि तीसरी फहरिस्त जारी की गई सूबाई इंतजामिया की वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट में उनके पार्टी लीडर तालिब चौधरी का नाम भी है, कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए, 6 से 7 नाम, लेकिन उसमें पार्टी की जो इस वक्त जम्मू के अंदर जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उसको लेकर कहा गया कि 3 कनाल ऐसी अराजी है जो गैर कानूनी तरीके से जिस पर कब्जा किया गया है। उस पर पीडीपी का ये भी जवाब कि गांधीनगर के अंदर अगर दफ्तर है तो सुंजवा के अंदर कार्रवाई कैसी, क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट में भी ये नाम सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको बताते चलें कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से ही आज भी जो इस वक्त भी रिएक्ट कर रही थी वहीदुर रहमान पर्रा, जो
गिरफ्तार हुए हैं, NIA की तरफ से कार्रवाई हुई है, इस पर भी रद्द-ए-अमल का उन्होंने इजहार किया। और वहीदुर रहमान पर्रा जिन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये महबूबा मुफ्ती गुलिस्तान न्यूज से बात कर रही थी। वहीदुर रहमान पर्रा जिनसे 2 रोज से पूछताछ हो रही थी, दिल्ली के अंदर कल भी पूछताछ हुई थी और इसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया गया। महबूबा मुफ्ती का ये वो ट्वीट है जो इससे पहले सामने आया था। हालांकि इस वक्त भी उन्होंने जरूर अपनी बात रखी, लेकिन इससे पहले दफा 370 को गैर कानूनी तौर पर मनसूख करके मुल्क के हर कोने में इसका चर्चा कर रही है। ताहम जब बात कश्मीरियों पर आती है और जब वो इसके खात्मे पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाता है और सजा दी जाती है। ये महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा, एक के बाद एक ट्वीट, और दूसरे ट्वीट में लिखा कि सब जानते हैं कि देवेंद्र सिंह ने किसके कहने पर काम किया था। हैरत की बात यह है कि वो दूसरों को इस वक्त इसका शिकार बना रहे हैं, दूसरों पर इल्जाम आयद